بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ درود ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ درود ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ اماں کو کون رکھے گا؟ اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ بامشکل اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے برآمدے میں پڑی کرسی پر گرایا۔ واش بیسن سے اپنے کمرے تک کا فاصلہ اسے گراں لگنے لگا۔ چلتی سانسوں کا شور کچھ کم ہوا تو ادھر ادھر کھیلتے کودتے پوتا پوتی کی آوازیں کان سے ٹکرائیں۔ اس عمر میں یہ آوازیں اس کے لیے کسی موسیقی سے کم نہ تھیں۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے اس نے کتنا طویل سفر کیا تھا۔ یہ اس کے ماتھے کی لکیروں اور چہرے کی جھریوں سے عیاں تھا۔ آج سال بھر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے انتقال کے بعد سارے بچے اپنے بچوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع تھے۔ بھائی عمر، تم تو جانتے ہو میری اور تمہاری بھابھی کی جاب ہے۔ ہم صبح نکلے شام گئے تک گھر لوٹتے ہیں۔ اتنا وقت گھر میں اماں کو کون سنبھالے گا؟ میری طرف سے تو معذرت ہی سمجھو۔ ساتھ والے کمرے سے آتی بڑے بیٹے کی آواز نے اس کی سماعتوں کو چونکا دیا تو وہ سب اس کے لیے جمع ہو گئے تھے کہ فیصلہ کر سکیں کہ اماں کو کون رکھے گا۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے نے کہا کہ عمر بھائی، آپ تو جانتے ہیں میں تو رہتا ہی سسرال میں ہوں، وہ مجھے بڑی مشکل سے برداشت کرتے ہیں، اماں کو کیسے سہ لیں گے؟ بڑے بھائی کو ہاتھ جھاڑتا دیکھ کر منجلا بیٹا بھی ایک طرف ہو گیا اور کہا، دیکھا اسی دن کے لیے میں تمہیں گھر دامادی سے منع کرتا تھا، اپنا کماتے تو آج اپنی مرضی تو کر سکتے۔ منجلے کی بات پر بڑے نے لتاڑنا چاہا، ہاں تو آپ بھائی اپنا کماتے ہیں، آپ کر لیجئے نا اپنی مرضی۔ منجلے نے بغیر کسی لحاظ کے بڑے کو آئینہ دکھایا۔ جوں جوں بحث بڑھتی جاتی لہجوں کی تلخی میں بھی اضافہ ہوتا جاتا۔ چند منٹوں کی بحث کے بعد یہ ہوا کہ وہ احترام جو ان بھائیوں میں موجود تھا وہ محض ایک ہوائی لحاظ تھا جو اب اڑن ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ معاملہ مزید تلخ ہوتا، چھوٹا بیٹا بڑے نرم انداز میں بولا، آپ سب بے فکر رہیں، میں اپنے گھر اماں کو رکھ لوں گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر ابا کا گھر کرائے پر یا بیچ دیں گے اور رقم تینوں میں برابر برابر تقسیم ہوگی۔ منجلے نے موقع پہ چوکا لگا دیا۔ برآمدے میں بیٹھے نومبر کے دنوں میں بھی ایسے پسینے آنے لگے کہ بوڑھا وجود چند لمحوں میں مزید بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایسے لگا وہ اپنے باپ کے ساتھ اسے بھی دفنا آئے تھے۔ کیا کہا، آپ رکھیں گے اماں کو؟ خود تو صبح آفس چلے جائیں گے اور شام کو لوٹیں گے، اماں کو گھر میں کون سنبھالے گا؟ چھوٹی بہو میدان میں آئیں، کون پکائے گا ان کا پرہیزی کھانا؟ کون دے گا انہیں گھڑی گھڑی دوائیاں اور پانی؟ ثواب کمانا ہے تو اپنے سر پہ کمائیے۔ کمرے میں کچھ دیر کو خاموشی چھائی رہی۔ پھر منجلی بہو اپنی نند کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، نائلہ، اماں یوں بھی تم سے بہت مانوس ہے، اگر اپنے ساتھ اماں کو تم رکھ لو تو شاید یہ تمہارے لیے ٹھیک رہے گا، وہ تمہارے بچے بھی سنبھال لیا کریں گی۔ بھابھی، اس سے اچھا خیال تو آپ کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اماں تو بچے سنبھال لیں گی لیکن میری ساس کو کون سنبھالے گا؟ بالائی منزل میں رہتی ہے، دن بھر آتے جاتے لوگوں کو گھورتی ہے، اماں کو دیکھ کر میری جان کھا جائیں گی۔ اور احتشام، انہیں تو آپ جانتے ہیں، وہ کیا نہیں کہیں گے کہ میری اماں کو تو تم نے اپنے ساتھ نہیں رکھا، تم اپنی اماں کو کس منہ سے میرے گھر لائی ہو؟ اور نہ بھی کہے تب بھی ان کا مزاج ایسا ہی ہے کہ وہ تو پرائے مہمان کو ایک دن سے زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ سینے کی گٹھن کچھ اور بڑھتی گئی۔
माजी की यादें एक एक करके उसके दिमाग के पर्दे पर दस्तक देने लगीं। बुढ़ापा भी अजीब शय है, सब भुला देता है सिवाय माजी के। वो जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो वो अपने बड़े घर के सामने ये घर उसको छोटा लगता था। वो ज़रा ज़रा सी बात पर ज़िद करने वाली, बात बात पर नाक मुंह चढ़ाने वाली ने किस खुशदिली से अपने मियाँ के छोटे से घर में ख़ुद को एडजस्ट किया था। ये बात उसके वालिदैन के लिए भी हैरत अंगेज़ थी। 4 नए दिन खुशी खुशी गुजर गए, लेकिन फिर उकताहट होने लगी। वो आसाइशों की आदी थी, उस छोटे से घर में कैसे रह सकती थी। वो सोचती थी कि अपने बाप से कहेगी कि उसे अच्छा घर लेकर दे, लेकिन ये सोचकर चुप होती कि उसके शौहर की खुददारी पर सवाल उठेगा। जब पहली औलाद घर में आई तो ख़ुद को जैसे भूल भाल गई। उसके लिए सब कुछ वो ही था। शौहर खुददार था, लेकिन एहसास छू कर ना गुजरा था। औलाद की खुशी में वो इस ऐब पर भी आंखें मूंद गई। दिन महीने साल पर लगा कर उड़ गए। 3 बेटे और 1 बेटी उसकी कुल कायनात थे। वो उन्हीं तीनों में गुम थी कि एक यतीम रिश्तेदार बच्ची ने उसकी ममता को जगा दिया। हाँ, वो 1.5 माह की बच्ची उसके वाहिद अच्छाई थी, जिसे उसने भरपूर मेहनत और मोहब्बत से पाला तो था, लेकिन कोई उम्मीद ना थी, कोई ऐसी उम्मीद जो वालिदैन को औलाद से होती है। वो चूज़े की जान जैसी लड़की उसके बच्चों में खेल कूद कर कब बड़ी हो गई, इससे अंदाज़ा ही ना हुआ। छोटी फूफो आई हैं, उसके पोते ने इतला दी। एक उम्मीद ने सर उठाया, लेकिन ना उम्मीदी ने आंखें दिखाईं। जब अपनी औलाद ना रख सकी तो वो क्यों रखेगी। सारा है, सुभान के साथ आई होगी। अब्बा चले गए तो सोच रही होगी शायद उसे भी मेरी विरासत से कुछ मिल जाए। ये खुद तो इतनी चालाक नहीं, ज़रूर मियाँ ने पट्टी पढ़ाई होगी। अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो लपक कर अम्मा के पास आई। पूरे 1 घंटे में पहली बार किसी ने इसको महसूस किया था। मैं और सुभान आए हैं आपको लेने। आप यहाँ कैसे रहेंगी? मेरे साथ चलिए ना, मुझे आप बहुत याद आती हैं। यहाँ भी तो आप अकेली हैं। वहाँ मेरे साथ रहिएगा। वो वहलाना अंदाज में लिपट कर बोली। वो जब अपने घर को अलविदा कह रही थी, तब उसने देखा वो जो उसके बुढ़ापे के सामान राहत थी, वो उसकी अपनी नहीं पराई औलाद थी। उसे लगा था उसके बच्चे लपक कर कहेंगे, नहीं नहीं, ये हमारी अम्मा है, ये हमारे साथ रहेंगी, लेकिन उनके लबों पर तो जैसे कुफल ही पड़े थे। आज वो चीख चीख कर सबको बताना चाहती थी कि बुढ़ापे के सुकून का सोचकर औलाद को पालने वाले किस कदर बेवकूफ़ लोग होते हैं। बे औलादों पर ये सोचकर रहम खाने वाले कि उन्हें कोई कफन दफन देने वाला ना होगा, कोई संभालने वाला ना होगा, किस कदर खाम ख्याली में जीते हैं। बे औलादों को लावारिस समझने वालों पर ज़िंदगी कैसे हंसती है। उन्हें इल्म तक नहीं होता। खून के रिश्ते इंसानियत के रिश्तों से बड़े नहीं होते। मेरी अम्मा नहीं रही, लेकिन जब तक वो थी, सारा और मैंने उनकी बहुत खिदमत की। मुझे लगता है खिदमत और लिहाज सिर्फ ज़र्फ़ वाला ही कर सकता है, जिसमें एहसास होता है, इंसानियत बाकी होती है, तो वो भी किसी को भी अपना बना सकता है। और ये सब सारा ने मुझे सिखाया, और सारा को आपने। ये ले पालक बेटी का शौहर था। उसे लगा उसने औलाद जो जवानी में पाली थी, उसके बुढ़ापे में आकर सिखाया था कि औलाद कैसे पाली जाती है। गाड़ी में सवार होते हुए सारा ने अपने मुंह बोली बहन के किसी सवाल के जवाब में कहा कि कोई पूछे तो कह देना अम्मा को उसकी बेटी ने
अपने साथ रख लिया, जिसे अम्मा ने उस वक्त साथ रखा था जब उसे किसी ने घर में ना रखा था। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वीडियो अगर पसंद आए तो असलम दरवेश टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।